Good day, dear students. Herewith, we are going to have another lecture for your part 2, The Merchant of Venice. In this lecture, we are going to have an introduction for Shakespeare, drama, comedy, and an introduction about the Jew-Christian relationship, which is going to be the backdrop, which is going to be the basis for the understanding of Merchant of Venice. Of course, I believe that you all would have heard the name William Shakespeare. Though you might be studying mathematics, physics, or chemistry, definitely you would have come across the name William Shakespeare. Such is the great name. He is one of the greatest dramatists lived during Elizabethan age. இவர் ஒரு ஆங்கில நாடக எழுத்தாளர், right? Who lived during the period of Queen Elizabeth. His period was between 1564 to 1616, and he was born in Stratford-on-Avon at Warwickshire. Warwickshireங்கிற ஊர்ல Stratford-on-Avon அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்திருக்கார். His parents were Mary Arden and John Shakespeare. He did not have a formal education. ரொம்ப படிச்சவரெல்லாம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட அவருடைய பள்ளி படிப்பையே முடிக்காதவர். Right? He was charged of poaching. Here you are going to have a new word, poaching. Poaching அப்படின்னா illegal hunting அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது சட்டவிரோதமாக வேட்டையாடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். வேட்டையாடக்கூடாத விலங்குகளையோ அடுத்தவர்களுடைய காடுல விலங்குகளை வேட்டையாடினாலோ அதை நம்ம போச்சிங்னு சொல்லுவோம். Please remember this word. Okay. He was charged of poaching and he ran to London. அவர் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது, போச்சிங்கான குற்றச்சாட்டு வந்தது. He was to be arrested. To escape that arrest, he ran to London. There he joined the theatre as a stable keeper. Stable அப்படின்னா குதிரைகளை கட்டி வைக்கிற ஒரு தாயம் அப்படின்னு அர்த்தம். தியேட்டர் நாடகம் பார்க்க வர ஆடியன்ஸ் குதிரை வண்டியிலயோ குதிரைகள்லயோ வருவாங்க. அவங்க குதிரையை கட்டி போடுறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா, இன்னைக்கு இருக்கவங்க 2-wheeler ஸ்டாண்ட்ஸ் மாதிரி. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு குதிரைகளை கட்டி வைக்கிற இடத்தை பாத்துக்கிற ஒரு வேலையாளா தான் ஷேக்ஸ்பியர் started his journey. It was the Elizabethan age, which was the golden age of drama. In that age, drama was the only mode of entertainment. இந்த எலிசபெத்தன் ஏஜ்ல, அதாவது 16வது நூற்றாண்டுல இந்த நாடகங்கள் தான் ஒரு முக்கியமான பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருந்தது. நிறைய தியேட்டர்ஸ் இருந்தது, நிறைய நாடக எழுத்தாளர்கள் இருந்தாங்க. மக்களுக்கு அந்த நாடகங்கள்ல பெரிய ஆர்வமும் இருந்தது. Shakespeare had an opportunity to act. ஒரு நாள் டெய்லி என்ன செய்வார்னா, அந்த ஸ்டேபிள்ல குதிரைகளை கட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் he did not have any other work. He happened to listen, he happened to watch the entire drama daily. So he started memorizing the dialogues. One day what happened was, an important actor was not able to appear. ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்க வேண்டிய ஒரு நடிகர் வரல. அந்த வாய்ப்பை ஷேக்ஸ்பியர் தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறார். He says that he could do that role. அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது. He did that at its best and he emerged as a actor. அப்போ ஷேக்ஸ்பியர் முதல்ல ஒரு நடிகரா தான் அறிமுகமாகிறார். Slowly he started writing his own plays, writing his own dialogues, and he emerged as a playwright. He owned his own theatre. சொந்தமாக ஒரு தியேட்டரையே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாரு. He had his own drama company. Right, so this is how he emerged as an important playwright. என்ன மாதிரியான பிளேஸ் எல்லாம் இருந்தது? பிளே அப்படின்னா டிராமான்னு அர்த்தம். பிளேக்கும் டிராமாக்கும் வித்தியாசம் இல்லை, போத் ஆர் சேம். என்ன மாதிரியான பிளேஸ் எல்லாம் இருந்தது, டிராமாலாம் இருந்தது அப்படின்னா, we had tragedy. Of course, I hope you all know what a tragedy is. We shall be discussing what a comedy is. Then we had revenge plays, history plays, இது எல்லாம் இருந்தது. What was the contribution of Shakespeare? We know Shakespeare as a great dramatist, but Shakespeare is not a dramatist alone. ஒரு நாடக கதாசிரியர் மட்டுமல்ல. He has written 154 sonnets. I think you would have heard the word sonnet. When you were in the second semester, you had poetry for effective communication. அப்போ அந்த second semesterல சில sonnetsையும் படிச்சிருப்பீங்க. Sonnet 116 படிச்சிருப்பீங்க ஷேக்ஸ்பியரோடது, right? அப்போ sonnet is a short lyric poem written in a
single stanza of 14 lines. 14 வரிகள்ல எழுதக்கூடிய ஒரு சின்ன போயத்தை தான் நம்ம sonnet-னு சொல்லுவோம். So he has written 154 sonnets. He has also written 2 long narrative poems. 2 நீளமான அதாவது பெரிய ஒரு கதைக்களம் கொண்ட கவிதைகளையும் எழுதியிருக்கார். Okay, he has written 2 long narrative அப்படின்னா கதை கொண்ட ஒரு poem அப்படின்னு அர்த்தம். Narrative poems. Then he has written 37 plays. Playனா dramaன்னு சொன்னேன். 37 நாடகங்களை எழுதியிருக்கார். Right? Which is not very less in number. அவரோட முக்கியமான டிராமாஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹேம்லெட், அஃப்கோர்ஸ் இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நீங்க கேட்டிருந்திருப்பீங்க. யூ would have come across these names somewhere. ஹேம்லெட், மேக்பெத், அஃப்கோர்ஸ் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட், ஜூலியஸ் சீசர், இதெல்லாம் அவரோட பெஸ்ட் நோன், வெல் நோன் டிராமாஸ். சரி, why Shakespeare is read? Why Shakespeare is that much famous? வேற யாரும் அந்த அளவுக்கு பெரிய டிராமட்டிஸ்ட் இல்லவே இல்லையா அவருடைய காலத்துல? இவர் படிக்காதவரை இவ்வளவு பெரிய ஒரு டிராமட்டிஸ்டா இருக்கும்போது வேற எந்த டிராமட்டிஸ்டும் அந்த காலத்துல இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கலாம். Of course, there were a lot. நிறைய டிராமட்டிஸ்ட் இருந்தாங்க. But why Shakespeare is read? Why Shakespeare is remembered? See, ஷேக்ஸ்பியரோட காலம் 1564 to 1616 சொன்னேன். ரைட்? 16வது நூற்றாண்டுன்னு சொன்னேன். 1616ல இறந்து போயிட்டாரு. அப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சு? கிட்டத்தட்ட 400 இயர்ஸ் தாண்டிட்டோம். இன்னைக்கு 2020ல 404 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவர் இறந்து. But still he is read. So what is great about Shakespeare? The greatness about Shakespeare is he made innovative use of language. He made innovative use of language. Innovative அப்படின்னா புதுமைகளை செஞ்சு பார்த்தார். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்தார். எதுல? லாங்குவேஜ்ல, மொழியில, ஆங்கில மொழியில நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்தார். என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சார்? He invented, he coined new words in language. இன்னைக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துற ஆங்கில வார்த்தைகள்ல நிறைய வார்த்தைகள், கிட்டத்தட்ட 10-12% வார்த்தைகளை அவர் தான் காயின் பண்ணியிருக்கார். அவர் தான் உருவாக்கியிருக்கார். முறையா அவருடைய டிராமால தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய பெஸ்ட் நோன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐபால். ஐபால் அப்படின்னா கண்ணின் மணின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஐபால்ங்கிற வேர்டை அவர் தான் முதல் முறையா யூஸ் பண்றார். அசாசினேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஜூலியஸ் சீசர்ல முதல் தடவையா யூஸ் பண்றார். So he made the innovative use, innovation in language. Not only innovation in language but also innovation in drama. அதே மாதிரி நாடகங்களையும் ஒரு புதுமையை புகுத்தினார். என்ன மாதிரி புதுமையை புகுத்தினாரு? He started to combine, to mix 2 types of dramas. Tragedy, காமெடி, ஹிஸ்டரி அப்படின்னு தனித்தனியா இருக்கும். ட்ராஜடி அப்படின்னா the drama that deals with the darker side of life, or the drama that ends with the death of almost all the characters, especially central character. அதாவது அந்த முக்கியமான கதாபாத்திரம், நம்ம ஹீரோ அல்லது புரோட்டகனிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தினுடைய மறைவோட, இறப்போட அந்த டிராமா முடியும். அதை நம்ம ட்ராஜடின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி காமெடி. காமெடி இஸ் meant to be amusing, meant to induce laughter. நம்மள சிரிக்க வைக்கும் நோக்கம் கொண்டதாகவும், அது முடியும் போது எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து எல்லாமே சுமூகமாக முடிஞ்சு இல்ல சந்தோஷமாக இணையிற மாதிரி இருக்கிறத காமெடின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியா தான் இருந்தது. So Shakespeare for the first time combined, he made a combination of tragedy as well as comedy together in one single play. That's what we call as innovation in drama. இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய டெக்னிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸையும் செஞ்சார். Then his stories are realistic. Realistic அப்படின்னா நம்பக்கூடியதாக, நம் வாழ்விலையும் நடக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது. அதாவது நடைமுறை வாழ்க்கைய அப்படியே சித்தரிக்கிற மாதிரி இருந்தது. மத்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ பத்தியும், அதாவது காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ் பத்தியும் ஒரு கற்பனையான கதைகளையும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் டிராமாஸ் வேர் சோ ரியலிஸ்டிக், வேர் சோ க்ளோஸ் டு அவர் ரியல் லைஃப். இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ட் நம்ம லைஃப்லயும் நடந்திருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்கா இருந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவரோட Macbeth. Macbeth is a story of a husband who
is very suspicious about his wife. ஒரு மனைவிய சந்தேகப்படுற ஒரு ஹஸ்பண்ட் உடைய ஸ்டோரியை தான் பாக்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட நம்ம இன்னைக்கு கூட லைஃப்ல பாக்குறோம், ரைட்? So that's what we mean by so realistic. His dramas were a reflection of an ordinary man's life, a common man's life. So that impressed much of the audience of Shakespeare. Not only his audience, but also the people of this present age. Similarly, Shakespeare's characters are specimens. Specimens. அவருடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கக்கூடிய நபர்களை போலவே இருந்தாங்க. சில கதாபாத்திரங்கள் ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்மளுடைய ஃபேமிலிலேயே பாக்குற மாதிரியான ஸ்பெசிமென்ஸ். ஸ்பெசிமென்ஸ்னா சாம்பிள்ஸ். அவருடைய ஒரு கேரக்டரும் ஒரு ஹியூமன் கேரக்டருக்கான சாம்பிள்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. ஹியூமன் ட்ரெய்ட்ஸ், ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது மனித இயல்புகளினுடைய ஸ்பெசிமென்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. அவருடைய கேரக்டர்ஸ் மாதிரியான ஆட்களை நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறை வாழ்க்கையில எப்ப வேணா எங்க வேணா சந்திக்கிற மாதிரி இருந்தது. That's what's so realistic about Shakespeare, and this has made Shakespeare even read today. He satisfies all the class of people. அவருடைய ஆடியன்ஸ் ஒருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். Some would love to listen to beautiful poetic language. Some would love listening to comic அல்லது witty language and dialogue. Some would love to have a spectacular element. அதாவது காண்பதற்கு அப்படியே வியக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. Some would love action. Some would love emotion. அப்போ அவருடைய எல்லா ஆடியன்ஸ் பீப்புள் எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் என்ன செய்யற மாதிரி இருந்தது? சாட்டிஸ்ஃபை அப்படின்னா திருப்தி அடைதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை, he tried to satisfy all the expectation of all of his audience. சில dramas catered to the taste of the people who demanded action. Some catered the expectation of emotion. சில dramas வந்து emotion மட்டும் இருக்கும். Tragedyனா emotion மட்டும் இருக்கும். Comedyனா லாஃப்டர் மட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம ஷேக்ஸ்பியர் by combining all the things together, he satisfied the expectation of all the people, all of his audience. That made Shakespeare popular. எந்த அளவுக்கு பாப்புலர்னா, today some of the universities are having exclusive departments for the studies of Shakespeare. But Shakespeare did not, he might not have thought he would be read by scholars. அவர் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல உங்கள மாதிரி ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் அவரை படிப்பாங்கன்னு நினைச்சே பார்த்திருக்க மாட்டாரு. அவருடைய பர்பஸ் என்னன்னா, இன்னைக்கு டிராமா நடந்து இன்னைக்கு பணம் கலெக்ட் ஆனா போதும் அப்படின்னு ஒரு வியாபார நோக்கத்தை தான் செஞ்சாரு. பட் he is so great that he is read by scholars. He is prescribed in universities even after 400 years. Now coming to our play, The Merchant of Venice. Merchant of Venice was written around 1598. 1598, அதாவது 96ல இருந்து 98க்கு நடுவுல இந்த ஒர்க்கை எழுதியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர். This work is classified as a comedy. இது ஒரு காமெடியா இருக்க போகுது. I shall explain you what a comedy is and what are the elements of comedy in the future slides. This play can also be called as a romantic comedy as well as a tragicomedy. இது காமெடின்னு மட்டும் நம்ம சொல்றது இல்ல. I said he combined 2 or 3 types of dramas together. அதுல இந்த பிளேய நம்ம, இந்த டிராமாவை நம்ம romantic comedy அப்படின்னு சொல்லலாம். Romantic comedy. Of course, romantic is a term which refers to the theme of love. So, in the playல love அப்படிங்கிறது ஒரு central theme இருக்க போகுது. அதே மாதிரி இந்த comedy is going to have a happy ending. The play is going to have a witty dialogue which would induce laughter. Appo this is going to be a romantic comedy. This is as well as a tragicomedy. Tragicomedy அப்படின்னா combination of tragic elements and comic elements. ஆரம்பிக்கும் போது tragedy மாதிரி தெரியும். ஒரு சோகமான ஒரு சூழல்ல ஆரம்பிக்கும். ஆனா முடியும் போது everything gets resolved. Conclusionல everything gets settled. The problem gets resolved. So we can call it tragicomedy. Tragedyல ஆரம்பிச்சு காமெடியில முடியுது. So we can also call this play a tragicomedy. The situations of Jews, the Jew-Christian relationship has to be understood. We have to have a prior idea about the Jew-Christian relationship before going to this play.
ஜூ ஜூ அப்படின்னா யூதர்கள்னு அர்த்தம். அந்த யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் இருக்கிற ஒரு தொடர்பை பத்தியும் நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிளேக்கு போறதுக்கு முன்னால. லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அ காமெடி இஸ். காமெடினா என்னன்னு முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் தி questions will be based on this genre. Discuss the Merchant of Venice as a comedy அப்படின்னு உங்களுக்கு questions கேட்பாங்க. So we should know what are the features of comedy. See, comedy is a play that ends with a happy note. That ends with a happy note. Happy note. Happy note அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைகளும் கடைசியில முடிவடைஞ்சு எல்லாம் ரிசால்வ் ஆகி everyone becomes united. All problems are resolved. Resolved அப்படின்னா தீர்க்கப்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லா பிரச்சனைகளும் கடைசியில என்ன ஆகுது? தீர்க்கப்படுது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி பிறக்குது. Everything gets resolved. அதே மாதிரி it's a work of fiction which is intended to be humorous. Humorous அப்படின்னா which induces laughter. நம்மள சிரிக்க வைக்கிறது போல இருக்கும். Right? It was completely amusing. It was completely entertaining. It would induce laughter. நம்மள சிரிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் throughout the play. ஒரு பெரிய tragic emotion எல்லாம் இருக்காது. அந்த டிராமால யாராவது அழுகிற மாதிரி இருந்தாலும் அதை பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் it is a comic situation. That's what we call as a comedy. Right? அந்த காமெடி எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அல்லது அந்த லாஃப்டரை எப்படி இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க? இட் இஸ் இன்டியூஸ்டு த்ரூ விட்டி டயலாக்ஸ். டயலாக்ஸ் மூலமா அந்த லாஃப்டரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. விட்டி டயலாக்ஸ் அப்படின்னா காமன் சென்சிக்கல் டயலாக்ஸ் அல்லது ஒரு இன்டைரக்ட் டயலாக்ஸ் which the audience alone would understand. அவங்க பேசுறதுனுடைய அர்த்தம் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி, ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும் புரியுற மாதிரி ஒரு ஹிடனா இருக்கும், மறைமுகமா இருக்கும், which we would enjoy. Right? Witty dialogues. Disguise அப்படின்னா மாறு வேடம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்மளுடைய Merchant of Veniceல கூட we are going to have a disguise where we are going to have a character of Portiaங்கிற ஒரு lady. She would disguise as a lawyer. ஒரு ஆணை போல வேடமிட்டு அங்க இருக்கிறவங்கள ஏமாத்துறது போல இருக்கும். அப்போ டிஸ்கைஸ வச்சுட்டு ஏமாத்துற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்னால the dramatist would create laughter. அதே மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது தவறா ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாவும் என்னவாகும் அந்த காமெடி கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த நபர் செஞ்சாருன்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலா we would misunderstand that some other person would have done. அந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சீக்ரெட் பிளாட்ஸ், யாருக்கும் தெரியாம திட்டம் தீட்டப்படும். அந்த திட்டங்கள் எதை கிரியேட் பண்ணும்? ஹியூமர் அண்ட் லாஃப்டர் கிரியேட் பண்ணும். யாரையாவது ஏமாத்துறதுக்கான சதி திட்டங்கள் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ். இன்ட்ரிகியூஸ் அப்படின்னாலும் சீக்ரெட் பிளான்ஸ். அண்ட் லெட்டர்ஸ், ஒருத்தர் எழுதின லெட்டர் இன்னொருத்தர் கைக்கு போறது, இன்னொருத்தர் எழுதினது இன்னொரு கைக்கு மாறுறது, அந்த மாதிரி என்னாகும் ஹியூமரஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் உருவாகும். ரைட்? That's through all these elements the comic purpose is being fulfilled. The humor and amusing and laughter elements are introduced into the play. Before going to this Merchant of Venice, we also need to have a prior information about the position of Jews. The play was written around 1598 ன்னு சொன்னேன். 1598ல எழுதப்பட்டதுன்னு சொன்னேன். இந்த கதை எந்த ஊர்ல நடக்க போகுது அப்படின்னா of course the Merchant of Venice அப்படின்னு டைட்டில்லயே இருக்கு. So the story is going to take place in a city called Venice. Venice எங்க இருக்கு? இட்டலியில இருக்கு. Italy is one of the important lands for Christians, right? அங்கதான் Vatican City இருக்கு. It is one of the holy lands for Christians, right? I hope you all would have heard the word Jews அப்படின்னா யூதர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். யார் இந்த யூதர்கள்? Christians believe that it was the Jew, அதாவது ஜூடாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு யூதன் தான் ஜீசஸ சிலுவையில அறையறதுக்கு காரணமாக இருந்தாருன்னு கிறிஸ்டியன்ஸ் பிலீவ் பண்றாங்க. அதனால கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் யூதர்களுக்கும் ஒரு நல்ல இணக்கம் கிடையாது, ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. கிறிஸ்டியன்ஸ் ஹேட் ஜூஸ். இப்போ இந்த வெனிஸ்ல கிறிஸ்டியன்ஸும் இருக்காங்க, ஜூஸும் இருக்காங்க. இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு? இந்த ஜூஸ் ஆர் நான் பிலீவர்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி. இந்த யூதர்கள் யார நம்ப மாட்டாங்க? ஜீசஸ நம்ப மாட்டாங்க, கிறிஸ்டியானிட்டிய நம்ப மாட்டாங்க. கிறிஸ்டியானிட்டிய வெறுக்கிறவங்க தான் இந்த யூதர்கள். ஓகே, they are the non-believers of Christianity and Jesus Christ. Jews were treated very badly by the people.
இந்த யூதர்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க வெனிஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the Jews had to live in ghettos. அதாவது அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல, ஒரு ஏரியால தான் the Jews had to live. பகல் நேரங்கள்ல அந்த யூதர்கள் வெளியில போகணும் அப்படின்னா they should wear red color cap, சிகப்பு கலர் தொப்பி அணிந்துதான் அவங்க வெளியில போகணும், தன்னை யூதன் அப்படின்னு அடையாளம் படுத்திக்கிறதுக்காக. The Jews were not allowed to hold any kind of property. அதே மாதிரி யூதர்கள் எந்த விதமான சொத்துக்களையும் வாங்கவும் விற்கவும் முடியாது. ரைட், வேணா வியாபாரம் செய்யலாம். எஸ்பெஷலி ஜூஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கறவங்களா இருப்பாங்க. ஈவன் டுடே சம் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் ஜூஸ். உலகத்துல இன்னைக்கும் சில முக்கியமான பணக்காரர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யூதர்களாகத்தான் இருக்காங்க. ரைட், so the Jews had to wear red caps whenever they go out. After sunset, they are not allowed to come out of the ghettos. அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வெளியில வரக்கூடாது. அந்த இடத்துல பெரிய கேட் போட்டு கதவை சாத்திடுவாங்க. கிறிஸ்டியன் கார்ட்ஸ் அங்க நிப்பாங்க, அவங்கள வெளியில விடாம. அந்த அளவுக்கு அடிமைகளை போல யாரு ட்ரீட் பண்ணப்பட்டாங்க? ஜூஸ் ட்ரீட் பண்ண பட்டாங்க. they were shouted at. எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம அவங்க அடிச்சு துன்புறுத்தப்பட்டாங்க. இந்த நம்ம மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்லயே பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல ஒரு யூதனுடைய முகத்துல ஒரு கிறிஸ்டியன் துப்பிட்டு போற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும். ரைட், people would spit at the face of Jews. So that's how such a terrible prejudiced treatment that Jews had there. அந்த யூதர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு prejudice அப்படின்னா ஒரு பாரபட்சம். prejudice is பாரபட்சம். ஒரு பாரபட்சமான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இந்த யூதர்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அல்லது நடத்தப்பட்டு இருந்தாங்க. people were racist. அவங்களுடைய மதத்தை வச்சு அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க? அந்த prejudice நடத்தப்பட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டா you would have heard a black being killed in America, right? இப்போ ரீசெண்டா ஒரு racist event பார்த்தோம். ஒரு கருப்பினத்தவர கொன்னுட்டாங்க இல்லையா? அதுதான் ரேசிசம்னு சொல்லுவோம். ரைட், அந்த மாதிரி the Christians were racist and prejudiced towards Jews during 16th century, especially in the Venice. Jews were vengeful against the Christians. அப்ப definitely இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படும் போது Jews hated அப்படின்னா வெறுக்கிறது. vengeful அப்படின்னா revengeனா பழி தீர்க்கிறது. அப்போ என்ன வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் கிறிஸ்டியன்ஸா பழி தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், ஒரு ஆங்கர் யாருக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தது? ஜூஸ்க்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தது. So the Jews were vengeful against the Christians. So the Jews were looking for an opportunity whenever it's possible to take revenge on the Christians. இதே மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷனை தான் we are going to see in the play Merchant of Venice. ஒரு யூதனுக்கும் ஒரு நல்ல கிறிஸ்டியனுக்கும் ஒரு பாண்டேஜ் ஏற்படுது. அதாவது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்கிறாரு கிறிஸ்டியன். அந்த ப்ராமிஸை கீப் அப் பண்ண முடியல. So the Jew tried to take revenge on that Christian in our play. Right? So with this we come to an end of our session. We had an introduction of William Shakespeare, his life, why Shakespeare is read, what is so great about Shakespeare, and we had a background study for the study of Merchant of Venice. Right? We had an introduction for the Jew-Christian relationship, and we also had a introduction for comedy. Right? So with this we can move into the play The Merchant of Venice. In the next lecture we shall start with Act 1, Scene 1 of The Merchant of Venice. If you have any doubts regarding this background or introduction, you can post your doubts in the comment section. I shall answer your doubts very soon. Thank you.